श्रोता बंधु गीता ज्ञान रे आपनको स्वागत। मनिषर मृत्यु हेबा संगे संगे मनिषर शरीर आत्मा बाहरी जाए। एक कथा आम पूर्व भिडियो रे आलोचना कर सारी। आज आम भगवद गीता सेकंड चैप्टर 24 नंबर श्लोक ठार आगक आलोचना करवा। अच्छेद्य यम दाह्य यम क्लेद्यस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रजस्थलयं सनातनः। आत्मा को खंडित करी हुए नहीं किबा जाली हुए नहीं। यह को कहीं ओदा करि परिबे नहीं किंबा कहीं यह को सुखाई परिबे नहीं। यह सनातन सर्वव्यापक अपरिवर्तनीय अचल एवं नित्य अटे। प्रिय श्रोतागण, आत्मार अमरत्व विषय रे एठारे पुनरावृत्ति करा जाइछि। जड़े शिक्षक विद्यार्थी मानक केवल ज्ञान प्रदान करदेले यथेष्ट हुए नहीं। सेही ज्ञान व्यवहार उपयोगी हेबा पई विद्यार्थी ताहाको हृदयंगम करने आवश्यक अटे। तेणु जड़े दक्ष शिक्षक अनेक समय रे एहाको दोहराई थांती, जहाको संस्कृत भाषा रे पुनरुक्ति कहा जाए। भगवद गीता रे श्रीकृष्ण गुरुत्वपूर्ण आध्यात्म सिद्धांत गुड़िक तांको शिष्य अर्जुन को गभीर भाव रे हृदयगम करने अनेक स्थान रे यही पुनरुक्तिर शैली व्यवहार करुछंती। अव्यक्त येम चिंतय मो विकाये युमोच्युते तस्मादेवं विधि नैनो नानो सचि तुमहर्षि। आत्मा को अव्यक्त अचिंत्य एवं अपरिवर्तनशील कहा जाए। यह जानिबा परे तुमे शक करिबा उचित नुहे। एई कथा भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछंती। आमर चक्षु माया शक्ति रे गठित होइथिबारु केवल से माइक वस्तु देखिपारे। आत्मा दिव्य अटे एवं एहार स्थिति माइक क्षेत्रर ऊर्ध्वरे होइथिबारु एहा आम चक्षु द्वारा अदृष्ट अटे, अर्थात आमे आत्मा को देखिपार नहुं। वैज्ञानिक माने एहार अस्तित्व विषय रे जानिबा पई अनेक परीक्षा करिसंती। सेमाने गोटिए मरणासन्न व्यक्ति को निबुज काच बाक्स रे रखी यह देखा चाहूले जे आत्मा बाहरी गले काच भांगी जाउछि कि नहीं, किंतु काच बाक्सटी न भांगी आत्मा शरीर त्याग करी चलीगला। आत्मा अति सूक्ष्म होइथिबारु एहाको जीवा पई कौनसी भौतिक स्थान दरकार पड़े नहीं। आत्मा भौतिक शक्ति ठारू सूक्ष्मतर होइथिबा कारणरू आम बुद्धि द्वारा अचिंत्य अटे। कठ उपनिषद कहे इंद्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मने सस्तु परा बुद्धिर्बुद्धे रमा महान पराहा। इंद्रिय मानकर ऊर्ध्वरे इंद्रियर विषय, इंद्रिय विषय ठारू सूक्ष्म मन, मन ठारू ऊर्ध्वरे बुद्धि एवं बुद्धि ठारू सूक्ष्म आत्मा अटे। माइक बुद्धि केवल माइक ज्ञान बुझी पारिबो, से चिंतन द्वारा दिव्य आत्मा को जानी पारिबो नहीं। सेथिपाई आत्मा संबंधी ज्ञान बाह्य उत्स आवश्यक करिथाए एवं ताहा हेउछि शास्त्र एवं गुरु। शास्त्र पढ़ी आमे आत्मा विषय रे जानी पारिबा। जदि कही गुरु शिक्षा दियंती आत्मा विषय रे ताहा मध्य जने शिष्य बुझी पारिबो। अथ चैनं नित्य जातं नित्यां बा मन्यसे मुतम तथापि त्वं महाबाह नैव्यं सचि तुमहर्षि। हे पराक्रमी अर्जुन, तुमे जदि एपरि भावी थाओ जे आत्मार सर्वदा जन्म एवं मृत्यु होइथाए, तथापि तुमे एपरि शक करिबा उचित नुहे। प्रिय श्रोतागण, भगवान श्रीकृष्ण एठारे अथ शब्द प्रयोग करी यह सूचित करुछंती जे अर्जुन हुए तो आत्मा संबंध रे थिबा अन्यान्य मतवाद को विश्वास करने को इच्छा करिथाई पारंती। बराबर गोटे श्रेणीर दार्शनिक अछंती जे माने प्राय बौद्ध मानक सदृश शरीर व्यतीत आत्मा जे अछि से माने एकथा विश्वास करती नहीं। जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण भगवद गीता कहिले एथिरे जणा जाउछि जे सेतेबेले ए प्रकार दार्शनिक थिले एवं से माने लोकायतिक एवं वैभाषिक नाम रे परिचित थिले। एमानकर मत हैला केतेक भौतिक सम्मिश्रणर परिपक्व अवस्था
ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବା ଆତ୍ମାର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ଆଧୁନିକ ଭୂତ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଭୌତିକ ଦାର୍ଶନିକଗଣ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଶରୀର ହେଉଛି କେତେକ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ଏହି ଦର୍ଶନ ମତବାଦ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ରଚନାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେମାନେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆମେରିକାର ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଧର୍ମଧ୍ୱଜାକାରୀ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଦେଖାଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ ତଥା ଶୂନ୍ୟବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଅଭକ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ମତବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ବୈଭାଷିକ ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଦୁଃଖର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କେତେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ କେହି ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରୁ ବିରତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବୈଭାଷିକ ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଶରୀର ବିନାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଥାକଥିତ ଆତ୍ମା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ଅର୍ଜୁନ ଦୈବିକ ମତବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଅଣଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି ମତବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହି ମତବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମରୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏତଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନ ଆତ୍ମାର ପୁନର୍ଜନ୍ମର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଯେ ପାପ କର୍ମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ, ଏ ଆଶଙ୍କା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୂପ କରି ମହାବାହୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଏ ବୈଭାଷିକ ମତବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଦୈବିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ଅର୍ଜୁନ ଦୈବିକ ସଂସ୍କୃତି ବା ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ଦୈବିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଦିବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁସ୍ୟ ଚ ତସ୍ମାତ୍ ପରିହାର୍ଯ୍ୟତେ ନତ୍ୱା ଶଚି ତୁ ମହର୍ଷି। ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିଛି ତାହାର ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ପଛାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୀବନର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ଶେଷ କଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜନ୍ମ ନେବା ନିମିତ୍ତ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ମୁକ୍ତି ନ ପାଇ ଜଣେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଅଯଥା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ଆଦିରୁ ଅନୁମୋଦନ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଂସା ବା ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମାନବ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଧର୍ମନୀତି ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖିତ ହେବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତଦ୍ୱାରା ସେ ପାପ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୋଗ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରୁ ବିରତି ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନୀଚ ଜନିରେ ଲାଭ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଅଧପତନ ହେବ। ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟନି ଭାରତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନା ନୈବ ତତ୍ରକା ପରି ଦେବନା। ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ ଆରମ୍ଭରେ ଅପ୍ରକାଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଅପ୍ରକଟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦାର୍ଶନିକ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରଟି ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦାର୍ଶନିକଙ୍କର କଥାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବେଦବାଦୀମାନେ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ନାସ୍ତିକମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତଥାପି ଦୁଃଖର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ
ଅପ୍ରକଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରକଟ ଅବସ୍ଥା ଆସେ। ଯେପରି ଆକାଶରୁ ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବାୟୁରୁ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅଗ୍ନିରୁ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଜଳରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା, ମୂର୍ତ୍ତିକାରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ସୃଷ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଅପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣୁ ଆକାରରେ ରହେ। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହି ଭାବରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାହେଲେ ପ୍ରକଟ ଅବସ୍ଥା ହେଉ ବା ଅପ୍ରକଟ ଅବସ୍ଥା ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ ଦୁଃଖର କାରଣ ଅଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏପରିକି ଅପ୍ରକଟ ଅବସ୍ଥାରେ ବି କିଛି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାରମ୍ଭ ଓ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଅପ୍ରକଟ ହୋଇ ରହେ। କେବଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏତଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବାସ୍ତବ ଭୌତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୈବିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କାଳକ୍ରମେ ଏ ଭୌତିକ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସନାତନ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏକଥା ବରାବର ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ଶରୀର ଏକ ପୋଷାକ ସଦୃଶ। ତାହେଲେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସନାତନ ବା ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର କୌଣସି ବାସ୍ତବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛେ କିମ୍ବା ଏକ ରାଜା ଭଳି ଏକ ରଥରେ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁନାହୁଁ କିମ୍ବା ରଥରେ ମଧ୍ୟ ବସିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏ ଭୌତିକ ଶରୀରର ଅନିନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୈବିକ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହେ ବା ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ହେଉ ତୁମେ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର ବା ନ କର, ଯାହା ହେଲେ ବି ଏ ଶରୀର ନାଶରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଆଜି ଆମେ 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 29ତମ ଶ୍ଲୋକଠାରୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।